네, 여러분 안녕하십니까. 너도 나도 헛술드 이승재 스카우터입니다. 반갑습니다. 요즘 날씨 엄청 끈적끈적하고 덥죠. 더운 거 떠나서 습한 게 정말 힘든 것 같습니다. 사실 얼마 전에 정말 오랜만에 잠실 야구장 가서 두산 응원하러 갔는데요. 제가 3년 전 미워키와 스카우터 하기 시작하면서 한 번도 응원하러 못 갔는데 참 오랜만에 갔습니다. 사실은 뭐 이제 못 간다는 법은 없는데 뭐 예를 들어서 뭐 계약서에서 누구를 응원하면 안 된다, 뭐 야구장 가지고 뭐 응원하면 안 된다 그런 건 없는데 뭐 아무래도 이제 뭐 일 때문에 경기장을 자주 가서 응원하러 간 적은 없던 것 같습니다. 항상 일로 간 것 같은데요. 근데 왜 갔냐면 최근에 이제 저희 아버지께서 서울에 올라오셔가지고 같이 가기로 했습니다. 네, 아버지께서 사실 이제 창원 근처에 사셔가지고 항상 제가 내려가면 이제 두산 NC전을 갔습니다. 1982년도 이후 처음으로 아버지께서 잠실 야구장에 왔다고 하시면서 정말 좋아하셨는데 창원에 계셔서 뭐 NC 팬 혹은 이제 뭐 롯데 팬은 아니시고 아버지께서 원년부터 오비 팬이셨어요. 그래서 이제 저에게도 항상 어렸을 때 제가 야구의 야자도 몰랐었을 때부터 오비 베어스 대에서 항상 얘기해 주신 게 기억이 납니다. 그렇게 해서 저도 모르게 모태 베어스가 되면서 자동으로 두산을 응원하게 됐는데요. 뭐 부모 잘 만났다고 볼 수 있겠죠. 네, 그래서 3년 전에 제가 결혼했었을 때 주례를 누가 보셨냐면 박철순 선생님께서 보셨어요. 분명히 주인공은 저랑 와이프인데 아빠 시선이 자꾸 주례 선생님께 가시더라고요. 그 이후로 삼촌 하면서 철수이 삼촌 하면서 그렇게 잘 지냈는데 바쁘면서 인사드려 간 지 꽤 오래된 것 같습니다. 조만간 삼촌 인사드리러 가겠습니다. 날씨가 더운 만큼 우리 영어 수업을 시원하게 더위를 한 명 날려볼까요? 베어스 뉴스로 넘어가겠습니다. After two rainouts and a huge win against the Kia Tigers 2 weekends ago, the Tucson Bears began their new week against the NC Dinos for a 3-game series from Tuesday to Thursday. And who stepped onto the mound on Tuesday? Mr. Reliable Josh Lindblom. Lindblom throwing yet another gem of a game, tossing 5 innings, giving up just 1 run on 3 hits, while striking out 6 Dinos batters to win his 16th game of the season. With his win, Lindblom has won his last 7 straight decisions and also lowered his ERA to 2. Meanwhile, Kim Jae-hwan, despite just 1 hit in this game, made it count with a 4 RBI game as the Tucson Bears defeat the NC Dinos 9-1. Next day, Tucson off to a great start, giving their starting pitcher Lee Yong-chan a nice 2-run lead after the first inning. But Lee Yong-chan, unable to hold on to the lead, gives up 5 runs on 5 innings, end up taking the loss in this game. The Bears offense tried to rally late in the game, scoring 2 runs in the top of the 9th, but falls short as they lose this game 8-4. And the final game of the 3-game series against the NC Dinos, the Tucson Bears send Seth Frankoff onto the mound. And despite throwing just 3 2/3 innings in this game, he showed some promise, striking out 5 hitters and giving up just 2 runs on 3 hits. But his control a bit of an issue as he walks 5 batters. The poor control leads to 95 pitches in the limited innings, but the bullpen does a great job keeping the game close. With Tucson tying it up with 2 runs in the 8th, the game goes to extra innings, where the bases loaded Chang Seung-hyun walks to give the Tucson Bears the 3-2 lead and the win, as the Tucson Bears take the series. Now with Friday off, the Tucson Bears travel to Busan for a 2-game series against the Lotte Giants. Both teams seem to struggle on the offense as this game becomes a battle between the pitchers Yoo Hee-kwan and Brooks Raley. But with Lee Dae-ho's 2-out RBI single in the bottom of the 8th, the Lotte Giants would end up taking this game 2-1. Hoping to rebound from the poor loss on Saturday, the Tucson Bears sent Lee Young-ha to the mound, but a poor outing from the right-hander, giving up 6 runs, 5 earned on 2 2/3 innings.
Kim Jae-hwan did have a home run in this game, but the Lotte offense on fire in this game as they defeat the Doosan Bears 9-4 for a 2-game sweep. That's it for your Bears news. 네, 방금 배웠은 영어 뉴스 들으셨습니다. 요즘 따라서 모르겠어요. 저 뉴스 하면서도 좀 힘이 많이 빠졌나요? 좀 아쉽죠. 네, 투수들이 잘하면 또 타자들이 조용하고, 타자들이 좀 살아나면 또 투수들이 좀 힘들어하고. 근데 이제 또 팀이 워낙 잘하는 선수들이 많이 있으니까 뭐 걱정하지 마시고 8월달에 헐헐 살아서 가을 야구 준비하게 될 것 같습니다. 오늘은요 영어 공부할 때 예전에 뭐 좀 몇 주 전에 이제 한 2주 동안 생활 영어에서 좀 관련된 표현들을 좀 배웠었는데 오늘은요 제가 특별히 좀 베어스 뉴스 사용했던 표현들 중에서 좀 어려운 표현들을 많이 썼습니다. 사실 뭐 어떤 분들은 그러신 것 같아요. 가끔씩 제가 너무 어려운 표현들을 쓸 때가 있는 것 같다고 그래서 오늘은요 일부러 좀 재밌는 표현들 혹은 좀 어려운 표현들 이게 뭐지? 하는 표현들을 좀 많이 썼었는데요. 그래서 그런 표현들을 오늘 좀 더 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 오늘 처음에 시작했을 때 린드블럼 선수 얘기했었을 때 Mr. Reliable 이라는 표현을 사용했습니다. reliable 스펠링을 알려드릴게요. R-E-L-I-A-B-L-E Mr. Reliable 믿을 수 있는, 믿을 만한이라는 뜻인데요. 앞에 Mr이 추가하면서 별명을 주는 거랑 똑같은 거죠. 뭐 어떻게 보면 뭐 믿을 수 있는 아저씨? 그렇게 해야 되나요? 믿을 수 있는 누구누구라고 할 수 있는데요. 솔직히 말해서 네, 린드블럼 선수 마운드 올라가면 이길 거라고 믿을 수 있는 투수잖아요. 네, 올라가면 요즘 따라서 뭐 아까 전에도 말씀드렸지만 7경기 연속으로 이긴 것 같아요. 그렇다 보니까 이제 뭐 린드블럼이 던지면 이길 거라고 믿을 수 있다 해서 Mr. Reliable 이라는 표현을 쓰는데 사실 야구에서 특히 뭐 스포츠에서 많이 쓰는 표현이지만 야구에서 특히 많이 씁니다. 뭐 투수 특히나 그래서 뭐 메이저리그 같은 경우에는 그런 투수들 몇몇 투수도 있잖아요. 뭐 예를 들어서 이제 휴스턴 애스트로스에 있는 저스틴 버랜더 그리고 또 요즘 따라서 또 류현진 선수는 이긴다보다는 하도 불펜이 좀 이제 류현진이 아무리 잘 던져도 좀 날려버려서 그래도 뭐 류현진은 꾸준히 잘한다고 해서 올해는 정말 Mr. Reliable이라고 할 수 있습니다. 근데 Mr. Reliable이라는 별명은 어떻게 보면은 선발 투수한테는 정말 좋지만 특히 마무리 투수에게도 많이 줍니다. 왜냐면 꾸준히 리드를 지켜야 되니까요. 네, 그래서 저 같은 경우는 이제 어렸을 때 양키스 팬이라는 얘기를 자주 했었었는데 홀로페임 마무리 투수 마리아노 리베라, 샌드맨 있죠. 그분 특히나 Mr. Reliable 있는데 뭐 KBO에서 그리고 또 두산 베어스 같은 경우는 우리의 Mr. Reliable 있잖아요. 이영범 선수. 네, 정말 Mr. Reliable이라고 할 수 있습니다. 근데 이런 표현 같은 거, 이런 닉네임, 이런 별명은 야구에서만 쓰는 게 아니고 사실은 뭐 이제 회사에서 사회생활 할 때도 쓸 수 있어요. 항상 뭐 여러분들도 그렇겠죠. 당연히 뭐 회사에서나 뭐 그리고 이제 뭐 학교에서나 뭐 항상 프로젝트 있을 때 항상 꾸준히 일을 잘해주는 분들 그런 분들한테 Mr. Reliable라고 할 수 있는데 그러면 여자분들은요. 아유 당연히 여자분들도 할 수 있죠. 그냥 Mr를 빼고 Miss Reliable이라는 표현을 쓰시면 됩니다. 그래서 남자분 꾸준히 믿을 수 있게 일을 잘할 거라고 믿을 수 있을 때는 남자분들은 Mr. Reliable이라고 하실 수 있고 여자분이면 Miss Reliable이라고 하실 수 있습니다. 다음 표현을 넘어갈 텐데요. 린드블럼 이어서 이번에는 프랭커프. 프랭커프라고 하면 안 되죠. 우리 그래도 영어 공부하는 건데 프랭커프 선수 얘기를 했을 때 이런 표현을 사용했습니다. He showed some promise. 자, 우리 promise라는 단어 거의 다 알고 있죠. promise는 사실 이제 뭐 약속이라고 할 때 사용합니다. 뭐 promise, 뭐 promise ring도 있고 약속 반지 뭐 그렇게 했을 때 promise인데 여기에서는 프랭커프 선수가 약속을 보여줬다. showed는 뭐 show는 보여줬다라는 뜻인데 약속을 보여줬다라는 뜻이 전혀 아닙니다. 사실은 promise라는 단어가 여러 가지 뜻이 있는데 그 중에 무슨 뜻이냐면요. 사실 프랭커프 선수가 요즘 많이 부진하는 모습을 보여줬습니다. 그런데
show promise, he showed some promise라는 건요, 희망이 보였다는 뜻입니다. 네, 그래서 이제 요즘 어떨까, 프랭크 선수 걱정하시는 분들 많이 있죠, 팬들 여러분들께서. 이날 사실 뭐 컨트롤 빼고 잘 던졌어요. 네, 삼진도 5개 잡았고 안타도 뭐 3개뿐이 안 줬지만, 그래서 어느 정도 희망이 보였다라고 해서 he showed promise 아니고 he showed some promise입니다. 네, 왜 some이냐고 했냐면 좀 보여줬다는 거죠. 네, 좀 컨트롤이 잘 되고 사구가 많지 않았었다면 제가 아마 오늘 리포팅했을 때 he showed promise, some이 아니고 그냥 promise라고 했었을 텐데, 좀 희망을 보여줬습니다 라고 했을 때 some promise, he showed some promise 라고 할 수 있습니다. 그리고 아까 전에 제가 말씀드렸지만 희망이라는 표현을 쓸 때 promise라고 쓸 수 있는데, 저 같은 경우는 이제 그 스카우팅 할 때 리포트 작성할 때 promising player이라는 표현을 자주 씁니다. 약속 잘하는 선수가 아니고요. 이 선수는 정직하고 약속을 잘 지키는 선수야. 그런 리포팅이 아니고 포텐이 있다는 선수입니다. 그러니까 희망이 있다는 선수, 잘할 거라는 희망이 높은 선수를 promising player이라고 합니다. 그리고 마지막으로 배울 표현은요, rebound입니다. rebound. 스펠링은 REBOUND입니다. 뉴스에서 hoping to rebound from the poor loss on Saturday라고 했습니다. 우리 농구 팬들도 많죠. 리바운드 뭔지 알잖아요. 네, 공을 슈팅을 했는데 안 들어왔어. 미스한 거를 받아내는 거. 그걸 리바운드라고 하는데 좀 비슷하다고 볼 수 있습니다. 그래서 rebound from the poor loss라고 하는 게 아쉽게 진 경기를 극복하다라는 뜻이에요. 그래서 롯데 경기에서 사실 2대1로 지면서 다음 경기에서 아쉬운 면이 많았었는데 극복하고서는 이기길 바랬다라는 뜻이거든요. 그래서 rebound라는 표현을 어디서 많이 쓰냐면요, 주식 관련돼서 이 표현을 많이 쓰게 됩니다. Stocks rebound from this morning's loss. 주식은 오늘 아침의 손실에서 반등했다라고 하는데요. 야구에서도 사실은 뭐 이제 투수들 특히나 이제 관련돼서 많이 사용합니다. 계속 못 던지다가 아쉬운 모습을 보여주다가 잘 던지면 he rebounds from a poor start. 그리고요, 여러분들도 아셔야 될 게 있습니다. 뭐 이런 분들도 있다고 들었는데요. 헤어지고 나서 바로 만나는 사람을 리바운드라고 합니다. 네, 그 사람이요, 새로 만난 그 남자든 여자든 그분을 리바운드라고 해요. 네, 그렇게까지만 아시면 되겠습니다. 여기까지 3가지 표현들 여러분들과 함께 했었는데요. Mr. Reliable 혹은 Miss Reliable, 그리고 promise를 어떻게 또 새로 쓸 수 있는지, 그리고 rebound라는 단어를 배웠습니다. 끝나기 전에 제가 영어 공부할 때 참 알아두면 좋은 거 하나 또 알려드리겠습니다. 양키스 레전드 요기 베라는 월드 시리즈를 많이 우승도 했고 또 양키스의 안방마님으로 유명합니다. 요기 베라가 또 유명한 게 또 있죠. 엉뚱한 면이 참 많으셨던 분이었었는데 그 하나하나의 엉뚱한 멘트가 참 뜻이 깊었어요. 근데 나중에 때 생각하면 참 엉뚱하다라는 게 많았었는데, 특히 제일 유명한 그런 말이 있죠. It ain't over till it's over. 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 어떻게 보면 정말 멋있는 말입니다. 하지만 생각해보면 그냥 당연한 거 아닌가요? 라고 할 수 있습니다. 사실 영어 공부란 어려울 수 있습니다. 시간 없다, 나이 많다, 공부는 언제든지 계속 그래도 할 수 있습니다. It ain't over till it's over. 여기까지 인사드리겠습니다. 2주 후에 다시 찾아뵙겠습니다. 이승재 스카우트였습니다. Goodbye.